बंधुगण आमर यूट्यूब प्रवचन चैनल को आम स्वागत करुचु। आपण मैंने आम चैनल माध्यम विभिन्न कथा जानवा पाँच आपको जी कथा दौरान जनाऊँ सी होती संस्कृति गवेषक श्रीजुक्त गोविंद चंद्र पाणिग्राही सार उपस्थित अच्छा मुझे सार को स्वागत करुच्ची। आपण जो मैंने आम चैनल को नुआ आसुँच दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिखाँ, बेल आइकन दबातु, लाइक कमेंट शेयर कर। सर आपको स्वागत धन्यवाद। सर आप पूर्व अध्याय गोटे कथा कही जे विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र जी बरामीर द्वारा रचित वास्तुशास्त्र जो थे आमर शयन पद्धति आम कि शोवा दरकार से कथा कही। तब यही वास्तुशास्त्र आउ गोटे कथा मो मन को आसुची जदि आम घर कला बेले शोवाई बेडरूम सेमती या केमी भाव में आम दक्षिण को मुंड दे पार पूर्व को मुंड दे पार तेज वर्तमान समाज जो मलत्याग आम करुँ से समय थिला आम बाहर को जाऊँ मलत्याग करूँ किंतु वर्तमान मलत्याग करने को बाहर जावाक पड़ूना आम पायखाना तैयारी तब ये जो पायखाना बा झाड़ा फेर स्थान जोटा कहुच्छे मलत्याग स्थान ये केमिति हवा दरकार बा यार कौन नियम रही आम केमिति भाव में मलत्याग कर मलमूत्र त्याग कर ये संबंध किसी अच्छी नियम वास्तुशास्त्र रे आम गृह निर्माण ता सहित छात पकेवा सीढ़ी घर तैयारी करिबा रोसई घर करिबा देवालय करिबा शौचालय करिबा ये संपर्क रे अनेक गुड़े कथा सुंदर भाव कह कथा होची आमे आगे प्रथमे जानिबा दरकार आमे जतबेले शौच होउछु शास्त्रकार माने मु कहिले अर्थात याज्ञवल्क्य स्मृति रे कहगला याज्ञवल्क्य तांकर प्रथम अध्याय 16तम श्लोक रे कहिले दिवा संध्यासु कर्णस्थो ब्रह्मसूत्र उद्रक्ष कुर्ज्यान मुद्रा पुरुषेस्तु रात्रौ चेत दक्षिण मुख तमाने झाड़ा फिरबार गोटे मुख याज्ञवल्क्य गोटे सुंदर कथा कहले देखंतु आपण माने शौचालय तो तैयारी करेंगे से मूत्र शौचालय हो पुरुष स्वर्ग हो आग जानतु कौ दिग को मुह करके आपण त्याग करिबा याज्ञवल्क्य तांख स्मृति रे कहिले दिवस रे उत्तर दिग को मुह करके शौच करिबे दिवस दिन रे दिवा उत्तरे दिवस रे उत्तर राति रे संध्या परे दक्षिण दिग को मुह करके आपण शौच करेंगे। अच्छा वर्तमान चिंता करिए जे यही जो कथाटा कहगला नहीं यही कथा केवल यही जगह संभव हो पार आम बाहर को जो मलत्याग करने गले ये कथा संभव हो पार क्योंकि आम घरे पायखाना टे करमी संभव से कथा होची जे यही कथाटा जितेबाला कहगला सेतेबाला पायखाना तैयारी हबार व्यवस्था विधि नथिला केवल राजा माने एवं विराट विराट धनी लोक माने जमीदार माने से माने बड़ बड़ घर तैयारी करथिले कोठा घर तैयारी करथिले सेमानकर किंतु पायखाना सेमानकर एमिति भाव नथिला सेमाने गोटे संपूर्ण भाव में शौचालय लंबा कर देथिले धाड़ी कर ता देहरे खाली किछि माने पुरुष स्वर्ग पई मल त्याग करबा पई किछि गर्त थिला उपरे गोटे ढांकुणी रहुथिला से ढांकुणीटा को खोली जने दीप से ता ऊपर आमर जमी सब एबे पायखाना मानकर प्यान व्यवहार करा होची जाको इंग्रेजी प्यान समिति नथिला गर्तटिए मु देखिछि मोर पिला दिने आम गाँ रे जने धनी लोक गोटे पायखानाटे कले से गोटे पायखाना बहुत दूर किणिक आने पड़ा तो पायखाना आम देखी नु प्रथम देखल किणिक तार ऊपरटा खाली गातटीए तले गोटे गंबुज भाया जगह मुझे अच्छा उपरटारे गातटी से गोटे भारी बढ़िया सुंदर कथाटे कहले जानू प्राचीन काल ऋषिमुनि माने कहते उत्तर दिगरे दिन बेला उत्तर दिग को मुह कर झाड़ा फिर अरे खाली गातटा के बढ़िया है रब देख माने बर्तमान आम पेन करदेला केते अड़ुआ है से कहले जो गातटा है अनेक लोक देखिए वयस्क लोक मैंने देखिए
ପାଇଖାନା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଟା ତଳେ ଥିଲା କେବଳ ଗମ୍ବୁଜ ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ମଳ ପାର କରିବ, ଉପରଟା ଖାଲି ଖୋଲା ଥିଲା, ଗାତଟେ ଗୋଲ ଗାତଟେ। ସେ ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଦିନ ବେଳା କୁଆଡ଼ିକି ମୁହଁ କରିବ? ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ। ବସିଲ, କିଛି ନାହିଁ। ରାତି ବେଳା କେଉଁଠିକୁ ମୁହଁ କରିବ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। ବସିଲ, ପଡ଼ୁଆ କିଛି ନାହିଁ। ଦିପଟକୁ ବସିବ, ସବୁଆଡ଼କୁ ବସି ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏହି ଦିଗକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଏଇ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 50-60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ସେଗୁଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିଗ କରିଦେଉଛୁ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିଲା ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏକଥା ବି କହିପାରିବୁ, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ୟାନ୍ଟିଏ ବ୍ୟବହାର କଲା ପାଇଖାନାରେ, ସେ ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କରିଦେଇଛି, ଦିନ ବେଳା ତ ବେଶୀ ସମୟ ଝାଡ଼ା ଦେବ, ରାତିରେ କ୍ୱଚିତ କାଁ ଭାଁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ, ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କରିଦେଲା, ଦିନ ବେଳା ଅସୁବିଧା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ୟାନ୍ର ଟିକେ ଆଗକୁ ବସି ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରିକି ଝାଡ଼ା ଫେରିଲେ ବା ପରିସ୍ରା କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଅଡ଼ୁଆ ତ କିଛି ହେବନି। ଏ କ'ଣ ଧୋଇକି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏ ଦିଗ ଦୁଇଟାକୁ କାହିଁକି ଦେଖିବୁ ନା, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଦିଗ ଦୁଇଟିରେ ପରିସ୍ରା କଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଉତ୍ତରରେ କୈଳାସ ସ୍ଥିତ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆମର କୈଳାସ ଅଛି। ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ। ଦକ୍ଷିଣେସ୍ତୁ ଜମାଳଲେ, ଆମେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କଲେ କେତେବେଳେ? କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କରିବା କେତେବେଳେ? ଦିନ ବେଳା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲା। ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରିବା କେତେବେଳେ? ରାତିର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି କାଳ, କାଳର ଅର୍ଥ ଯମ। ଆମେ ଯମକୁ ସ୍ତୁତି କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଦୁଃଖ ଦେବୁନି। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ। ମାନେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶୌଚ ହେଲାବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଚେତନା ଆସୁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଅଶୌଚ ପଦାର୍ଥକୁ ନିକାଶ କରିଦେଲୁ, ଶୌଚ ହେଇଗଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତନାଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ଆମେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛୁ ରବ ଗୋଟେ କଥା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ସବୁ ଠିଆ ପେନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେତେକ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇକି ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କମଳ ହେଲେ ତ ସେୟା ହେବ, କମଳ ପ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେୟା ହେବ। ପରିସ୍ରା ବି ଠିଆ ହେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇକି ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରେ। ନ ଗଚ୍ଛନ୍ ତିଷ୍ଠନ୍ ବୈ ବିଷ୍ଣୁ ମୂତ୍ରୋତ୍ସବା ଭବେ। ପରିସ୍ରା ବସିକି କରିବା ଉଚିତ, ପରିସ୍ରାଟା ବସିକି କରିବା ଉଚିତ। ଝାଡ଼ା ଯେମିତି ବସିକି ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ପରିସ୍ରା ସେଭଳି ବସିକି କରିବା। ସବୈ ରୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ, ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କଲା, ରୋଗ ତାକୁ ଧରିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରାତିରେ, ଦିନରେ ମୁହଁ କଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ଆମେ ପରିସ୍ରା ବି ସେଇଆ, ପରିସ୍ରା ବି ସେଇଆ। ମଳମୂତ୍ର ବା ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେବ। ମଳମୂତ୍ର ଦିଟା, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ଆମକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଲାଗୁ, ପରିସ୍ରା ଲାଗୁ, ଯୋଉଠି ଲାଗୁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଦିନରେ କଲେ ଉତ୍ତରକୁ, ରାତିରେ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଯାଉ ବାଟରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା, ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ଠିଆ ହେଲୁ, ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କଲୁ ଦିନ ବେଳା, ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କଲୁ, ଅଡ଼ୁଆ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଠି କଲେ ସିଏ ଯେ କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାହେଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କରୁଛୁ ବା ମୂତ୍ର ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, କିଛି ଆଉ ଅଧିକ ନିୟମ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରୁନୁ କରି। କାହିଁକି ନା ଆମର ନାରଦ ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାହେଇଛି। 27 ଅଧ୍ୟାୟ 5ମ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତଥା ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଛାୟା, ଗଛ ଛାଇରେ ପରିସ୍ରା ବା ଝାଡ଼ା ଫେରିବ ନାହିଁ। କହିଦେଲି ଗଲା। କାନ୍ତାରେ ବହ୍ନି ସନ୍ନିଧ, ମାନେ ପୁରା ଯେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ମାଟି, ଏକଦମ ଶୁଖିଲା ମାଟି, କିଛି ଘାସ ଫାସ ନାହିଁ, ସେଠି ବି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବନି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ତା ଆଗରେ ବସିକି ପରିସ୍ରା କରିବନି। ଏତେ ସ୍ଥାନେ ତ୍ୟଜନ୍ ଦେବ ଆୟୁ କ୍ଷୟଂ ଭବତି। ଯଦି ଏ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କଲ, ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ନାରଦ ସ୍ମୃତି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆମେ
ଦେଖୁଛୁ ଆଥର ନିୟମ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ତ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ନିୟମ କଥାଟା କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଆ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଇଖାନା ଆମେ କେଉଁଠି କରିବା ଦରକାର? ସେଇ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅଛି, ତେବେ ପାଇଖାନା ଆମେ କେଉଁଠି କରିବା ଦରକାର? ଘର ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରେ ପାଇଖାନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଜାଗାରେ ଘରକୁ ଲଗେଇକି ପାଇଖାନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ୟାର ଯଦି ଦିଗ ଗୋଟେ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଥାଏ, ଦିଗ ଅନୁସାରେ କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି? ତ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି? ଅଛି ଅଛି। ସେ କଥା ହେଉଛି ଆପସ୍ତମ୍ଭ ସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ସୂକ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୃହାଭ୍ୟନ୍ତରଂ ଚୈବ ନୃଣାଂ ଗୃହ ସମୀପକଂ ଛ ହଳୋତ୍କର୍ଷଂ ସ୍ଥାନଂ ଚୈବ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଂ ଚ ଗୋଷ୍ଠକମ୍। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶୌଚାଳୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଏବଂ ବରାହମିହିରଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃହତ୍ ସଂହିତା କହିଲେ, ଗୃହାଭ୍ୟନ୍ତରଂ ଚୈବ, ଘର ଭିତରେ ଶୌଚାଳୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ହବ ନା ହବନି? ନା, ଆମେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରେ କରୁଛୁ, ବେଡ଼ରୁମ୍ ପାଖରେ ଲଗେଇ କରୁଛୁ, ମାନେ ଆଟାଚ୍ ହେଉଛି ନା, ବେଡ଼ରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ହବ। ଗାଧୋଇବା ଘର, ଏକାଥର ଘରୁ ବାହାରିବୁ କରୁଛୁ, ଗାଧୋଇବା ଘର, ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ଘର ସବୁ। ଇଏ ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି ବିପରୀତ ଭାବ ବା ବିକଳ୍ପିତ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯିବାରୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ, ସହରରେ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଯାଇକରି ପାଇଖାନା କେତେ ବାଟରେ କ'ଣ କରିବା କଥା, କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ କରିପାରିବ, କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଗୃହର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୃହ ସମୀପକମ୍, ଆଗରେ ହବନି, ଘର ଆଗରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ହବନି, ଆଗରେ ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ହଳୋତ୍କର୍ଷଂ, ଯେଉଁଠି ଚାଷ ଜମିଟେ ଅଛି ସେଠି କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଗୋଷ୍ଠକଂ, ଗାଈ ଓଠ ଯେଉଁଠି କରାହେଉଛି ବା ଗୁହାଳ ପାଖରେ ପାଇଖାନା କରିବନି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କରିବ କ'ଣ ନା, ଆରାଚ୍ଛାବସଥାନ ମୂତ୍ର ପୁରୀଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଂ ଦକ୍ଷିଣାଂ ଦିଶଂ ଦକ୍ଷିଣାଂ ବା ପରାଂ ନୈଋତେ। କେଉଁଠି କରିବ ପାଇଖାନା? ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ଆପସ୍ତମ୍ଭ ସୂତ୍ର କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆରାଚ୍ଛା ଅବସଥାନ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଛୁ ତାର ମୂତ୍ର ପୁରୁଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସ୍ଥାନ କିଏ ନା ଦକ୍ଷିଣାଂ ଦିଶ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ହେଉଛି ଭଲ। ଆମେ ଯେଉଁ ଘର କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ, ଆମେ ଘର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପାଇଖାନା କରିବାଟା ଉଚିତ, ମୂତ୍ରାଶୟ କରିବା ଉଚିତ। କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣା ବାଂ ପର ନୈଋତମ, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ନୈଋତ କୋଣ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଖାନା କରିହେବ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ ପାଇଖାନା କରୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ କହିଲେ, ଆପସ୍ତମ୍ଭ ସୂତ୍ର କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତଦ୍ୱାରା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତଂ ଭବେ ନରଃ। ସେ କହିଦେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରେ ନର, ଆମେ ମାନିବୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ବା ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇଖାନା କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେବେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈଋତ କୋଣଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମକୁ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବାହାରୁଛି। କେତେକ କହିଲେଣି ଯେ ଚୀନର କ'ଣ ପେଙ୍ଗ ସୁଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଚଳିବା। ଆରେ ଚୀନରେ ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘର କରି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯିବା ଘର କରିବା? କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଗଲାଣି, ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖୁନୁ, କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଜନ୍ ବଏଡକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲୋକ, ସେ ଗ୍ରୀସରେ ଅମୁକ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଚୀନରେ ଅମୁକ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଅମୁକ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥିବା ମନୁ, ପରାଶର, ବ୍ୟାସ, ଯାଜ୍ଞବଳକ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁନି। ଆଉ ଆମକୁ ବିପଦ ଆସିବନି ତ ଆସିବ କାହାକୁ? ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସୁ। ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଆପଣ, ଯେ ଆମେ କେମିତି ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଶୌଚାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଘର ଭିତରେ କେମିତି ହେବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ବି ଜଣେଇଲେ। ଆମେ ବିଦେଶୀ
साहित्य को बर्तमान देखुचु विदेशी वास्तु को देखुचु आम निज ऋषिमुनि मान भूली जाऊँ कथा भी जनइले जाओ या पर आम निजको संयत करी आम शास्त्र अनुसार आम जदि चलवा निश्चित भाव में आमर निश्चय भल हम किसी असुविधा हित साधन हम तो सन्देह कर किसी नहीं आज तो समय है आपको विदाय दिखाँ पुणी एक नुआ आलोचना नहीं आसू से पर्यंत आप धन्यवाद सर मत धन्यवाद धन्यवाद।